Hi, everybody. Welcome to another online youth service. I hope you guys are all safe at home and doing well. The two songs that I chose this week, they really mean a lot to me at this time. I'm in this place where there's so much unknown in my life, where I've graduated school and I'm looking for a job and I just don't know what to do. These two songs, they really helped me just soothe my worries and my stress. So if there's anyone out there who also has these just unknown worries, don't know where to go, no direction, I hope that listening to these songs and singing with us will soothe those worries and give you some peace. Let's start our worship with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day he rose again. He ascended into heaven, he is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and a life everlasting. Amen. Let's start our worship together. Let's all clap our hands together as we sing in praise. 주님의 마음이 있는 곳, 주님의 시선이 있는 곳, 내가 있기 원하네. 광야에 꽃을 피우시고 사막에 강물을 내시는 주 놀라운 손길. 풀은 마르고 꽃은 시드나 주님의 말씀 영원하네. 정은하신 주 거룩하신 왕 주님의 말씀 이루시네. 나의 마음 주의 산전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주 마음 있는 곳으로 나의 삶 주 말씀을 따라 이루실 주의 나라를 향해 주 시선 있는 곳. Let's sing this one more time. 주님의 마음이 있는 곳, 주님의 시선이 있는 곳, 내가 있기 원하네. 광야에 꽃을 피우시고 사막에 강물을 내시는 주의 놀라운 손길. 풀은 마르고 꽃은 시드나 주님의 말씀 영원하네. 전능하신 주 거룩하신 왕 주님의 말씀 이루시네. 나의 마음 산전이 되어 영원한 주 말씀을 향해 주 마음 있는 곳으로 나의 삶
주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 나의 마음 주 선전이 되어 영원한 주 말씀을 향해 주 마음 있는 곳으로 나의 삶 주 말씀을 따라 이루실 주 나라를 향해 주 시선 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내게 있기 원하네. 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내게 있기 원하네. Let's sing this one more time quietly. 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 나의 마음 주 선전이 되어 영원한 주 말씀을 향해 주 마음 있는 곳으로 나의 삶 주 말씀을 따라 이루실 주 나라를 향해 주 시선 있는 곳, 주님 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님
뜻하시면 내가 나가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. We're gonna take some time here to pray. This last Friday, this Nuna told me something, this metaphor about God in her life, and it really stuck with me. She imagined God as, if you remember when you're first learning to ride your bicycle, you're all afraid, you're holding on tight, you're looking back, making sure your dad or mom hasn't let go of you. That's the feeling she got. It's like, God, you may be afraid to move forward, you may be afraid of this new adventure. However, God is always there stabilizing you, always there holding on to you and pushing you so that you can better yourself and learn and grow. As we're gonna take some time here to pray. Let's pray that God is like, we trust in God. Let's put our full faith in God and trust and believe Him. Okay, let's pray together. Heavenly Father, Lord, I just ask that, Lord, you just give us your strength. Lord, allow me to fully put my trust in you. Allow me to put my hope in you, Lord. Let me trust you. Lord, I believe in you and Lord, I trust you. Father, I just want to be in your shelter. Father, Lord, just pray that just want to live my life according to your path. Say, hold on to me. Heavenly Father, Lord. Let's sing this chorus one more time. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위 One last time. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서.
Let's pray for our service. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day and allowing us to worship and come together, even if it's through online means. Lord, I pray that when we go outside that you protect us and keep us safe from COVID-19. Lord, please help people get vaccinated very quickly and allowing us to return to our new normal after the pandemic. Lord, there's a lot of turmoil in the outside world right now. I pray that something is done to defuse the situation. Lord, keep us healthy, both physically and mentally. In Jesus' name we pray. Amen. 생명과 바꿈 주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. 하나님 아버지 감사합니다. 온라인으로 성령과 진리로 함께한 마음과 한 뜻 가운데 이 예배 자리에 저희를 부르시고 초대해 주신 은혜를 허락해 주심에 감사드립니다. 팬데믹 때문에 저희 각자의 집과 서 있는 곳들이 교회가 되고 거룩한 예배드리는 성전이 되었습니다. 그래서 일주일에 주일 하루만 그리스도인으로 사는 것이 아니라 예배자의 삶을 매일매일 일상 가운데 주님의 성품과 능력을 나타내며 혼자서 거룩한 삶을 추구하고 사는 게 아니라 하나님께서 우리를 보내시고 속하게 허락하신 가정과 교회와 여러 공동체들 가운데 서로를 격려하고 세워나아가 주님의 빛을 비추는 한 줄기의 빛이 되어 굳건히 서서 승리할 수 있도록 저희를 붙들어 주시고 도와주시고 함께 걸어주세요. 더욱더 주님을 간절히 바라고 갈망하는 마음을 허락해 주시고 한 구절 한 구절, 한 장 한 장 진리와 생명의 말씀으로 채워져 묵상하며 주님의 이끄심과 인도하심과 놀라운 일하심을 보고 경험하고 깊이 만나기를 소망합니다. 저희가 지금 이 시간 우리 마음 깊은 곳에서부터 주님의 감동하에 우러나는 마음과 사랑과 은혜에 감격하며 저희의 예물과 마음을 드립니다. 작을 순 있으나 주님에게 향하는 우리의 감사로 채워진 마음을 드리며 주님의 신실하시고 선하신 손길로 인하여 30배, 60배, 100배 풍성케 되어 주님의 복음을 확장하고 주님의 나라를 세워나아가는 일 가운데 귀히 쓰일 수 있도록 기쁘게 받아주시고 다스려주세요. 곧 말씀을 듣습니다. 저희에게 믿음은 들으면서 난다고 하신 말씀을 기억하며 말씀 전하시는 김경남 목사님과 가정을 축복해 주시고 부족함 없이 주님의 풍성한 은혜와 사랑과 평강이 거하도록 모든 필요를 주님께서 친히 채워주세요. 저희가 집중할 수 있도록 성령님 저희를 붙들어 주시고 저희의 마음과 생각을 다스려 주세요. 오늘 설교를 들으면서 오늘 말씀 63장을 읽으면서 저희 믿음이 확정되고 주님의 일하심을 증언하는 우리 청소년부가 될 수 있도록 성령님 역사해 주세요. 찬양팀 몇 주째 홀로 서서 수고하시는 데이비드쌤과 청소년부 성사님들, 한국에 계시는 예솔쌤, 파블로 집사님, 청소년부 부장집사님, 전진현 집사님, 그리고 우리 청소년부 리더로서 주님께서 기름 부으신 김경남 목사님과 우리 청소년부 한 명 한 명의 친구들을 기억해 주시고 한 공동체로 주님을 더욱더 알고 닮고 예수 그리스도의 발자취를 따르고 말씀에 순종할 수 있도록 도와주시고 축복해 주세요. 오늘 예배와 설교와 성경 공부 친교 시간과 만남들을 기대하며 모든 영광과 존귀와 경배와 찬송을 받으시길 소망하고 기도하며 이 모든 걸 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 청소년부 친구들 일주일 동안 잘 지냈나요? 이번 한 주의 날씨는 왔다 갔다 했죠. 초반에는 좀 더웠다가 비가 오면서 쿨다운 됐다가 또 바람도 많이 불고 정말 다채로운 그런 일주일의 삶이었던 것 같아요. 그렇게 빠르게 지나간 일주일 우리 친구들 어떻게 지내고 또 어떤 삶을 살고 있는지 참 궁금한데 일단 학교를 갈 수 없어서 매일 집에만 있는 걸 답답해야 하는 친구들도 있을 테고 또 그런 것을 즐기는 친구들도 분명히 있을 테지만 그 어떤 삶을 살던
그 중심에 하나님이 있기를 바랍니다. 계속해서 욥기 말씀을 읽고 있는데요. 이 욥기가 우리 친구들에는 굉장히 무거운 말씀일 수도 있고 또 어려운 말씀일 수도 있어요. 그래서 이 말씀을 들어가기 전에 좀 우스갯소리를 좀 하려고 합니다. 한국에서 있었던 친구들은 이해할 수 있을 것이고 또 이곳에서 오래 있었던 친구들은 쉽게 이해할 수 없는 그런 이야기일 수도 있겠지만 목사님이 저희 아들, 첫째 아들에게 이런 질문을 했어요. 1 더하기 1은 뭐냐고. 그러면 우리 친구들은 뭐라고 얘기할까요? 눈치가 빠른 친구들은 벌써 목사님이 무슨 얘기를 하려는지 알 수도 있을 테고 또 그냥 목사님 그걸 질문이라고 합니까? 그거 너무 쉬운 건데요. 답은 당연히 2조라고 얘기한 친구들이 있을 거예요. 목사님의 대답은 이거예요. 1 더하기 1은 귀요미. 네, 우리 친구들 목사님이 참 주책맞게 별걸 다 한다라고 그렇게 이야기하겠지만 이런 거예요. 1 더하기 1은 2라는 그것이 정답이죠. 그런데 때로는 생각의 전환이 필요한 것처럼 욥기도 마찬가지예요. 우리 친구들 어렵지만 그 어려움 가운데서도 분명히 하나님이 이 말씀을 하시는 이유를 알고 또 깨달았으면 좋겠고 그리고 또 하나는 세상의 모든 일들이 꼭 아까 얘기한 것처럼 1 더하기 1은 2라고 하는 것처럼 딱 정해진 것이 다 있는 것이 아니라는 거예요. 삶이 그렇다는 거예요. 꼭 맞아떨어지는 것처럼 모든 것이 다 그렇게 딱 되지 않는다라는 거예요. 오늘 우리가 읽는 욥기가 그렇습니다. 욥의 세 친구들이 하는 이야기와 욥이 겪는 고난, 고통이 꼭 그 성경에서 이야기하는 것처럼 율법에서 이야기하는 것처럼 아니면 세상에서 이야기하는 것처럼 어떤 한 부분만 봤을 때 잘못 판단할 수 있다라는 것이고 하나님과 인간의 관계가 어떤 이렇게 딱 하나로 어떤 데피니션이 있는 것은 아니라는 것을 욥기는 우리에게 이야기해 주고 있어요. 오늘 계속해서 욥기 말씀 함께 보려고 합니다. 욥기 13장 말씀이에요. 13장 20절에서 28절 말씀 우리 친구들 찾아서 함께 보도록 하겠습니다. 욥기 13장 20절에서 28절. 이미 욥기를 이렇게 펼쳐놨어야겠죠. 욥기 말씀을 우리 친구들이 읽었으니까 욥기 13장 20절에서 28절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 오직 내게 이 두 가지 일을 행하지 마옵소서. 그리하시면 내가 주의 얼굴을 피하여 숨지 아니하오리니 곧 주의 손을 내게 대지 마시오며 주의 위엄으로 나를 두렵게 하지 마실 것이니이다. 그리하시고 주는 나를 부르소서. 내가 대답하리이다. 혹 내가 말씀하게 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서. 나의 죄악이 얼마나 많으니까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서. 주께서 어찌하여 얼굴을 가리시고 나를 주의 원수로 여기시나이까. 주께서 어찌하여 날리는 낙엽을 놀라게 하시며 마른 건부를 뒤쫓으시나이까. 주께서 날 대적하사 괴로운 일들을 기록하시며 내가 젊었을 때에 지은 죄를 내가 받게 하시오며 내 발을 차고에 채우시며 나의 모든 길을 살피사 내 발자취를 점검하시나이다. 나는 썩은 물건의 낡아짐 같으며 좀먹은 의복 같으니이다. 아멘. 우리 친구들 13장 20절에서 28절 말씀 함께 읽어봤는데요. 우리 친구들 좀 이해가 되나요? 이 말씀이 무엇을 이야기하는지 우리 친구들이 시간을 내서 좀 찬찬히 읽어보면 이 말씀이 무엇을 이야기하는지 대충은 이해할 수 있을 거예요. 무엇보다 이것이 지금 욥이 하고 있는 그 말들이 누구를 향하고 있는지 우리 친구들이 좀 알아야 되는데요. 지금 우리가 읽었던 13장 20절부터 28절 그리고 이어서 14장까지는 욥이 하나님께 드리는 기도예요. 하나님한테 간구하는 내용이에요. 하나님, 이제 내용을 살펴보겠지만 하나님 앞에서 그 전에 세 친구가 나눴던 이야기들을 가지고 그걸 가지고 이제 하나님 앞에 나아가서 하나님께 기도하는 내용인데요. 우리 친구들이 계속해서 이렇게 욥기를 읽어봐
들어봤다면 알겠지만 앞에 그 욥의 세 친구와 지금 욥의 그 주장에는 가장 큰 차이는 뭐냐면 이 친구들은 욥이 지금 죄를 행했다는 가정을 하고 있어요. 그런 것을 미리 이야기하고 있어요. 욥이 죄가 있기 때문에 이런 고통을 당한다라는 것을 이미 이렇게 그들의 생각 가운데 집어넣고 있고, 지금 욥의 입장에서 보면은 그 친구들이 하는 얘기가 그 가정이 틀린 거예요. 왜냐하면 자기는 하나님 앞에 그렇게 범죄한 사실이 없다라는 그런 사실을 가지고 그 친구들과 이렇게 이야기를 나누기 때문에 출발선이 다른 거죠. 한쪽에서는 너가 죄가 있기 때문에 이런 일들이 일어난 거야. 그리고 또 한쪽 편에서는 나는 죄가 없는데 이런 일들이 왜 일어났는지에 대한 것들을 이렇게 서로 이야기하는 과정이었어요. 그래서 지금 우리가 읽었던 13장 20절 전까지가 첫 이렇게 argument, 논쟁이죠. 그 세 친구들과 욥과의 그 논쟁이 끝나고 이제 20절부터는 그 논쟁 가운데 욥이 느낀 것을 가지고 하나님 앞에 기도하는 내용이에요. 그리고는 쭉 이제 14장까지인데 20절에서 28절만 좀 살펴보려고 합니다. 욥이 기도하는 내용이 무엇이고 그가 정말 지금 가운데 하나님 앞에 내어놓는 과정, 그런데 이제 사실 아직까지도 하나님은 그 어떤 대답을 주지 않아요. 성격 급한 친구들은, 정말 궁금한 친구들은 뒤에 가서 하나님이 뭐라고 대답하시나라고 이렇게 보는 친구들도 있겠지만 사실 봐도 그렇게 이렇게 답을 찾기는 쉽지는 않아요. 하나님이 얘기하신 거 가지고 이 지금 욥이 한 기도에 대한 충분한 답을 주시지는 않습니다. 마치 이런 거예요. 아까 이야기한 것처럼 1 더하기 1은 뭐예요? 라고 얘기했는데 글쎄 1 더하기 1이 뭘까? 그런데 말이지 1은 어떻게 만들어졌지? 이게 하나님의 대답이에요. 1은 누가 만들었지? 1은 어떻게 생겼지? 아니요, 그게 아니라 제가 궁금한 건 1 더하기 1이 뭐냐는 거죠. 여러분, 이런 대화가 욥에서 나타나는 대화예요. 이게 충분히 목사님이 이걸 다 설명해 주진 못하지만 지금 이런 대화라는 것을 우리 친구들이 알고 지금 욥이 하는 기도를 좀 살펴보려고 합니다. 20절에 이렇게 되어 있어요. 오직 내가 이 두 가지를 행하지 마옵소서. 그리하시면 내가 주의 얼굴을 피하여 숨지 아니하리오니. 지금 욥이 처한 상황은 하나님이 그를 떠난 것 같은 상황이에요. 그래서 하나님을 외면하고 싶은 그런 마음이 지금 욥 가운데 있는 거예요. 고통 가운데 그 고통이 오래되었고, 그리고 또 그 고통 가운데 그 누구로부터도 위로받지 못하고, 사실 사람의 그 고통을 위로해 주는 건 한계가 있어요. 그것을 그 깊은 고통의 내면, 그 깊은 것을 다 이해해 주실 수 있는 분은 저번 시간에 저번 예배 때 얘기했죠. 하나님밖에 없어요. 예수님 그분밖에 없어요. 우리 모든 그 고통의 깊이를 다 이해하실 수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없다라고 저번 주에 얘기했죠. 그래서 지금 이 충분히 그 본인이 겪고 있는 고통을 공감받지 못하고 그 몸도 힘든데 마음까지 너무 힘든 그 욥이 더 이상 친구들과 대화하지 않고 하나님 앞에 나아가서 이야기하는데 그 처음 부탁이 뭐였어요? 하나님, 이 두 가지만 좀 들어주세요. 제가 하나님과 이야기하기 전에, 또 내가 하나님과 이야기하고 하나님께 말하고 하나님의 이야기를 듣기 전에 이 두 가지를 좀 해주셨으면 좋겠는데, 그 두 가지가 뭐예요? 21절에 곧 주의 손을 내게 대지 마시오며 주의 위엄으로 나를 두렵게 하지 마실 것이니이다 라고 그렇게 되어 있는데, 첫 번째는 뭐예요? 주님 손을 좀 멈춰 달라는 거예요. 지금 본인이 겪고 있는 고통이 잠시나마 멈춰 달라는 거예요. 그래서 내가 하나님 앞에 간구하는 가운데도 고통이 너무 심하니까 그 간구조차 하는 것이 내게는 너무나 버겁다라고 이야기하는 거예요.
그리고는 지금 그 두려움 가운데 하나님 앞에 서는 것이 얼마나 두렵겠어요. 친구들은 다 죄인, 너 죄 때문에 그렇다라고 이야기해요. 그 이야기가 본인은 아니라고 이야기하지만 그 마음을 가지고 하나님 앞에 서는 것, 세상 사람들의 다 평가, 본인도 내가 왜 이런 고통을 당해야 되는지에 대한 해답이 없는 상태에서 두려운 마음으로 하나님 앞에 나아가고 있는 거예요. 그래서 그 두려움을 잠시 멈춰달라고 그렇게 지금 하나님 앞에 간구하고 있는 거예요. 그리고는 22절과 23절은 그렇게 하나님 앞에서 용기를 내서 하나님 앞에 서가는 욥이 하나님 앞에 이렇게 이야기해요. 그리하시고 주는 나를 부르시소서 내가 대답하리이다. 곧 내가 말씀하게 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서. 사실 이 이야기는 하나님 앞에 따져 묻는 거예요. 하나님, 제가 물어보고 싶습니다. 제발 대답해 달라는 거예요. 내가 이야기할 하나님 앞에 부르짖을 때가 하나님 앞에 물어볼 수 있는 그 기회를 좀 주세요. 그리고 그것에 대한 대답을 좀 주세요. 마치 죄인이 재판장 앞에서 내가 나의 죄에 대해서 좀 변론을 할 테니 내가 나의 죄에 대해서 좀 이렇게 좀 왜 이런 일들, 이 죄값이 왜 이루어졌는지 심판관 앞에서 물어보는 것처럼 그렇게 물어볼 테니 좀 대답 좀 해달라고. 지금 욥이 겪는 그 고통, 내가 왜 이 고통을 겪어야 되는지에 대한 그 문제들, 여러분 이렇게 삶 가운데 어려운 일이 찾아오고 또 때로 위기가 찾아올 때 믿는 사람들은 늘 물어보죠. 하나님, 이게 왜 나한테 찾아왔습니까? 이 문제가 왜 나에게 찾아왔습니까? 이게 나의 죄 때문입니까? 뭐가 문제입니까? 그렇죠? 영어도 이렇게 되어 있어요. 23절, 이제 23절로 갈 건데, 나의 죄악이 얼마나 많으니까 나의 회물과 죄를 내게 알고 없소서. How many wrongs and sins have I committed? 잘 보세요. 23절에 보면 지금 욥이 이야기하는 것은 내가 지금 고통 가운데 있는 것이 무엇 때문이라고 이야기해요? 내가 죄가 많아서입니까? 아니면 내가 무슨 허물이 그렇게 많습니까? 하나님께 물어보는 거예요. 하나님, 내가 죄와 허물이 너무 많습니까? 그래서 이런 결과가 있는 겁니까? 대답해 주세요. 그런데요, 잘 보세요. 욥이 생각하는 것과 사실 친구들이 생각하는 게 그렇게 큰 차이가 없어요. 본인들 그 욥이 지금 이야기하는 것처럼 똑같은 어떤 시작점 같아요. 지금 욥이 바라보는 거나 아니면 친구들이 바라보는 거나 고통은 모두 죄로부터 시작되었다라고 생각해요. 그런데 우리 친구들 잘 생각해 보세요. 이 지금 이야기하는 것과 과연 하나님이 원하시는 대답이 무엇일까? 하나님이 원하시는 것은 무엇일까? 이 고통 가운데 정말로 보기를 원하시는 것은 단지 너의 모든 고통은 죄로 인한 거야. 그러니 너가 죄를 회개하고 다시 하나님 앞에 돌아서면 될 거야. 너가 이 문제를 해결하려면 하나님께 돌아가는 거야. 이게 틀린 것은 아니에요. 이 접근이 100% 틀리진 않아요. 그러나 모든 것에 다 그렇지는 않다라고 욥기는 우리에게 이야기해주고 있어요. 저번 주에도 이야기한 것처럼 모든 고통이 꼭 죄로 인한 결과라고 욥기는 결과는 아니라라고 우리에게 욥기는 설명해주고 있는 거예요. 이런 질문을 한 분을 봤어요. 하나님은 사랑이시지 않습니까? 사랑이 많지 않습니까? 그런데 왜 인류에게 고통을 주십니까? 지금 욥이 겪고 있는 것과 같은, 욥이 직면하고 있는 그 질문과 마찬가지죠. 사랑이 많으신 하나님, 그리고 사랑이 넘치시는 하나님, 또 다른 질문이 이런 거예요. 왜 전쟁을 그대로 두십니까? 라는 그런 질문들도 있어요. 사랑의 하나님이시라면, 사랑이 많으신 하나님이라면 전쟁도 멈추고 고통도 멈춰야 되는 거 아닙니까? 이런 질문들을 제가 보곤 했어요. 여러분 어떻게 생각하세요? 하나님이 사랑이 많으시기 때문에 전쟁도 멈추게 하셔야 되고 또 사랑이 많으신 하나님이시기 때문에 고통도 멈추게 하셔야 되는 거 아닙니까? 라고 그렇게 질문하는 경우 여러분 답이 좀 보이시나요? 이 욥기를 보면서 이해가 되시나요? 사실 우리가 가진 지식으로 이해하는 건 쉽지 않습니다. 자, 지금 욥이 하나님 앞에 물어보는 것, 하나님 내가 겪는 고통,
내가 지금 당하는 이 모든 고난들 내가 죄가 많아서입니까? 내가 무슨 죄를 그렇게 했죠? 사실은 이 지금 23절은 하나님께 좀 따지는 거예요. 하나님, 내가 얼마나 많은 죄를 지었습니까? 도대체 내가 얼마나 많은 허물을 지었기에 이렇게 하십니까? 라는 질문이에요. 왜냐하면 그 뒤에 24절부터 쭉 보면 이렇게 되어 있어요. 주께서 어찌하여 얼굴을 가리시고 나를 주의 원수로 여기시니까. 24절에 보면 주께서 주의 얼굴을 가리우셨다라고 이야기하잖아요. 보통 성경에 보면 주의 얼굴 하면 두 가지예요. 하나는 하나님의 진노를 이렇게 표현할 때 주의 얼굴을 이야기하기도 하고, 또 하나는 오늘 우리가 읽었던 24절에 보는 것처럼 하나님의 은혜를 표현할 때 주의 얼굴을 이야기하기도 해요. 여기서 우리가 얘기하는 것은 어느 쪽일까요? 하나님의 은혜죠. 지금 내가 겪는 고통이 너무 심해서, 내가 겪는 이 고난이 너무 심해서 마치 뭐와 같아요? 주의 은혜가 멈춘 것 같아요. 그런가요? 여러분 이지선이란 분 아나요? 그 얼굴이나 몸의 모든 이렇게 사고로 인해서 화상을 입고, 또 그 여자분인데 그 몸의 50%, 피부의 50%가 그렇게 소멸되었던 그런 분이에요. 이분이 하나님의 은혜를 이렇게 간증을 참 많이 하고 다니시는데, 그분이 그런 이야기를 하더라고요. 너무나 고통 가운데 있어서 정말로 몇 번의 수술을 겪고, 또 자기를 바라봤을 때 얼굴도 화상으로 가득 차고, 여자분인데 여러분 생각해 보세요. 피부가 다 타버렸어요. 어떤 소망을 가지고 살까요? 너무나 고통 가운데 있는데 그분의 어머니가 우리 감사할 일을 한번 생각해 보자 라고 했대요. 여러분 뭐가 감사할 수 있을까요? 고통 때문에 꿈도 사라지고 의사도 살아갈 소망이 없다라고, 그렇게 이제 세상 가운데 살아갈 소망이 없으니까 준비하라고, 마음의 준비를 하라고 그렇게 아픈 말을 아프게 했대요. 그런 상황 가운데서 감사할 일이 있을까요? 그런데 그분이 그렇게 고백합니다. 짜증나게도 감사할 일들이 있었다라는 겁니다. 아니, 감사할 제목들이 생각나더라는 겁니다. 처음 물을 마셨을 때, 그리고 처음 숟가락을 들어서 내가 밥을 먹었을 때, 그렇게 하게 하신 하나님을 감사했다라고 이야기합니다. 여러분, 욥은 어땠을까요? 사실 앞에 우리가 성경을 읽어보면 욥은 하나님 앞에 차라리 태어나지 않았을 것을, 자기의 그 태어남조차도 때 가운데 살게 하는 그 삶조차도 하나님 앞에서 차라리 이것을 멈춰줬으면 좋겠다라고 고백했던 게 욥이에요. 지금도 마찬가지예요. 24절에 보면 주께서 얼굴을 가려 하나님의 은혜가 멈췄다라고 이야기해요. 그래서 그 뒤에 보면 뭐라고 그래요? 하나님이 나와 원수 되었다라고 지금 표현하잖아요. 나를 주의 원수로 여기시니. 하나님이 뒤에 보면 그 26절에도 주께서 나를 대적하사, 나를 지금 마치 원수처럼, 나를 적군처럼 그렇게 대하신다라고 이야기하고 있어요. 자, 25절부터 26절을 보면 27절까지인데, 그 모든 가운데 하나님이 지금 욥이 겪는 고통 가운데 욥이 느끼는 것이 하나님이 자기를 고통에 고통을 더하신다라는 것을 지금 표현하고 있어요. 25절을 보면 이렇죠. 주께서 어찌하여 날리는 낙엽을 놀라게 하시며 마른 건벌을 뒤쫓으시나이까 라고 되어 있죠. 지금 욥은 본인이 겪는 그 상황이 놀랍고, 그 놀라움에 뭐 말로 표현할 수 없겠죠. 그런데 그 놀라운 상황이 누구로부터? 하나님으로부터 왔다라고 이야기하고 있어요. 하나님께서 이 모든 일들을 만드셨다라고 그렇게 하나님께 사실은 책임을 이야기하고 있는 거예요. 하나님, 이 일들을 하나님이 하시지 않으셨습니까? 또 하나는 이제 뒤에 보면은 마른 건물을 뒤쫓으시나이까 라고 이야기하는 것처럼, 마치 맹수를 뒤쫓는 것처럼 그렇게 하나님께서 지금 그 욥의 삶을 추적하고 있는 거예요. 뭐를 추적하냐면 이렇게 보고 있어요. 26절을 보면 주께서 나를
대적하사 괴로운 일들을 기록하시며 내가 젊었을 때에 지은 죄를 내가 받게 하시오며. 무슨 뜻이에요? 하나님께서 이렇게 기록하셨다는 거예요. 뭐를? 욥이 지었던 모든 죄를. 그래서 지금 욥이 겪는 건 뭐예요? 본인이 지었던 그 죄에 대한 지난날에 지었던 죄. 특히 무엇보다 여기서 지금 표현하고 있는 것은 그 욥이 어렸을 때 지었던 거나 아니면 이렇게 어떤 의도치 않게 본인이 뭐 이렇게 일부러 어떤 것을 이렇게 한 것이 아니라 의도치 않게 지은 그 죄들에 대해서, 그러니까 모르고 지은 죄죠. 그게 죄인지도 모르고 지었던 그 모든 죄조차도 하나님께서 다 이렇게 기록하셔가지고 지금 그것을 이제사 욥에게 지금 그 죄값을 치르게 하신다라는 그런 표현이 지금 우리가 알고 있는 26절에 있는 내용이에요. 우리 친구들, 이게 하나님께서 얼마나 집요하게 지금 욥을 이렇게 붙잡고 있는지 보이세요? 지금 욥이 하는 얘기가 그런 거예요. 하나님께서 그렇게 하셨다는 게 아니라 욥이 주장하는 대로 생각한다면 하나님께서 정말 욥을 이렇게 꽉 잡고 있는 거예요. 그래서 그 죄 때문에 욥을 이제 그 죄값을 철저하게 치르게 하시는 그 장면이 지금 이 13장에 나와 있는 욥의 기도 가운데 나타나고 있어요. 그리고 27절도 계속해서 읽어보면 내 발을 착고에 채우시며 나의 모든 길을 살피사 내 발자취를 점검하시나이다. 무슨 내용이에요? 이렇게 마치 그 발에다 뭔가 이렇게 채우는 것처럼 죄수들이 이렇게 발에 쇠고랑이나 이런 것, 지금은 아니지만 뭐 차는 때도 있겠지만 그런 걸 이렇게 채우고 또 그 하나하나 일거수일투족 그 욥이 사는 삶의 모든 부분에서 하나님께서 다 보고 계셨다는 거예요. 그래서 그것들을 다 하나님이 보시고 하나님이 그거에 대한 죄값을 지금 물고 있다라는 거예요. 여러분, 이게 한편으로는 맞아요. 또 한편으로는 지금 욥이 잘못된 부정적인 것들을 계속 생각하는 거예요. 사실 이해는 가요. 왜냐면 너무 고통스럽기 때문에. 목사님 저번 주에 그랬잖아요. 이렇게 아픈 사람들, 너무 고통스러운 사람들 이렇게 만나면 막 짜증내고 막 화내고 그러잖아요. 그러면 그 사람들 보면 어때요? 얼마나 고통이 심하면 이라고 이해해 줄 수 있지 않나요? 그렇지 않나요? 얼마나 그게 어렵고 힘들면 그럴까라고 이해가 될 법해요. 지금 욥이 겪는 고난이 그렇다라는 거예요. 그 정도로 정말 힘들고 고통 가운데 있다라는 거예요. 그리고 이제 마지막으로 28절 보면 이래요. 나는 썩은 물건의 낡아짐 같으며 종먹은 의복 같으니. 여러분, 지금 얼마나 이렇게 상태가 그런 버려졌다는 표현이 맞을 거예요. 썩은 물건 낡아짐 같이, 또 좀먹은 의복 같으니. 자기가 지금 버려진 상태, 그렇게 버려지고 어떻게 할 수 없는 상황인 거예요. 여러분, 썩은 물건을 고쳐 쓰는 사람 있어요? 그렇게 낡아진 것들을 다시 회복시키는 경우가 있나요? 아니면 좀먹은 의복을 이렇게 다시 쓰는 경우는 없어요. 버려버리죠. 욥의 상태가 지금 그렇다는 거예요. 자기는 지금 버려졌다라는 거예요. 누구로부터? 하나님으로부터. 왜요? 죄를 하나님께서 다 기록하셔서 그 모든 내가 부지 중에 알지 못할 때 지은 죄까지도 하나님께서 지금 나에게 다 그 죄값을 치르게 하신다라고 그렇게 이야기하고 있어요. 자, 우리가 이렇게 말씀을 좀 살펴봤는데요. 우리 친구들이 한 3가지 말씀을 보면서 깨달을 수 있었으면 좋겠어요. 첫 번째는 뭐냐면, 삶 가운데 어려움은 누구나 다 찾아올 수 있다라는 거예요. 그래서 늘 겸손한 마음으로 삶을 살아가야 된다는 거예요. 욥기 29장에 보면 이런 표현이 나와요. 욥이 잘 나갈 때는 이렇게 되어 있어요. 29장 4절에 내가 왕성하던 날과 같이 지내기를 원하노니 그때는 하나님이 내 장막에
기름을 발라주셔도다. 그때는 전능자가 아직도 나와 함께 계셨으며 나의 젊은이들이 나를 둘러 있었으며 젖으로 내 발자취를 씻으며 바위가 나를 위하여 기름 시내를 쏟아냈으며 그때에는 내가 나가서 성문에 이르기도 하며 내 자리를 거리에 마련하기도 하였느니라. 나를 보고 젊은이들은 숨으며 노인들은 일어나서 서며 유지들은 말을 삼가고 손으로 입을 가리며 지도자는 말소리를 낮추었으니 그들의 혀가 입천장에 붙었느니라. 귀가 들은즉 나를 축복하고 눈이 본즉 나를 증언하였나니. 이렇게 표현하는 것처럼 욥이 잘 나갈 때는 어때요? 주변에서 욥에게 누구도 감히 이렇게 뭐 얘기하는 사람도 없고요. 다들 이렇게 우러러봤던 그때가 있었다는 거예요. 그런데 지금 욥은 어때요? 아내도 그랬죠. 욥의 아내가 욥에게 뭐래요? 차라리 하나님을 욕하고 죽어라. 뭐 이런 표현을 했죠. 차라리 하나님을 욕해라. 그랬죠. 친구들은 어땠나요? 친구들도 다 욥의 편에 서 있지 않았어요. 아니 욥의 편에 서 있는 것 같았지만 정작 욥을 이해해주고 욥이 겪는 그 고통에 대해서 욥을 비난하기 바빴어요. 지금 상황이 이렇게 바뀌었다는 거예요. 여러분 우리 제 삶도 항상 사람들은 잘 되기만을 원해요. 그런데 여러분 삶 가운데 잘 될 때도 있고 안 될 때도 있어요. 잘 될 때도 하나님을 찾고요. 내가 고통 가운데 있을 때도 하나님을 찾아야만 해요. 그런 측면에서 보자면 지금 욥이 하나님을 찾은 건 잘한 일이에요. 하나님 앞에 기도하고 간구한 건 잘한 일이에요. 그러나 두 번째, 하나님 앞에서 이제 나중에 우리가 욥기를 거의 끝날 때쯤 아니면 뭐 목사님이 다룰지는 모르겠지만 우리 친구들 욥기를 마지막에 읽을 때 보면 그 욥이 하나님 앞에서 서야 되는 모습이 어떤 모습인지 볼 수 있어요. 오늘 말씀을 보면 이런 모습으로 서지 말아야 돼요. 뭐냐면 하나님 앞에 따져 묻는 거예요. 하나님 앞에 물론 우리가 궁금한 것들을 물어볼 수는 있어요. 하나님 앞에 기도하는데. 그런데 그 모든 것들이 하나님의 주권을 인정하고 하나님이 하나님 되심을 인정한 가운데 하나님이 주시는 응답을 기다리고 하나님이 뜻하심이 무엇인지를 하나님 앞에 이렇게 내려놓음으로 하나님 앞에 간구해야 되는 거예요. 기도해야 되는 거예요. 하나님, 이 어려움이 내게 찾아옴이 하나님의 뜻하심이 있는 줄 믿습니다. 그런 흔들리지 않는 믿음, 그 믿음으로 하나님 앞에 서는 것. 근데 지금 욥은 그게 아니에요. 처음에 하나님을 욕하지 않겠다고 그랬고 하나님이 나에게 주신 거 다 하나님 주셨으니 하나님이 가져가심이 맞다라고 이야기했고, 그렇다면 지금 겪는 그 고통도 그 고난 속에서도 하나님의 뜻이 있겠지라고 기다릴 수 있어야만 한다는 거예요. 사실 고통을 기다리는 것 어렵습니다. 그 고통의 시간을 지내는 건 너무나 고통스럽죠. 고통스럽지 않다라면 거짓말이에요. 그러나 그 시간까지도 하나님께 내어 맡길 수 있는 그 믿음의 단계까지 우리 친구들이 나아갔으면 좋겠어요. 쉽진 않아요. 쉽진 않죠. 목사님도 이렇게 이야기하지만 조금만 아파도 사실 너무 아파 라고 그렇게 고백할 때가 많은데, 우리가 뭐 이렇게 어디 이렇게 잠깐 상처나고 이런 거와는 지금 욥이 겪는 고통은 비교할 수 없는 그런 고통인 건 맞아요. 그러나 우리 친구들이 오늘 욥기를 읽었으니 앞으로 삶 가운데 찾아오는 고난 가운데 이 욥기를 그때 잘 기억할 수 있었으면 좋겠어요. 그리고 마지막으로 하나님은 절대로 욥을 놓지 않는다라는 거예요. 우리 앞에서 봤지만 그 사탄이 하나님 앞에 이렇게 욥을 고소하잖아요. 하나님이 잘 되게 해주셨으니까 하나님을 잘 믿는 거잖아요. 하나님이 다 주셨으니까 하나님을 잘 믿는 거잖아요. 그러자 하나님이 그렇지 않다. 욥은 그런 믿음이 아니다 라고 변호하고
사단에게 그럼 너가 하고 싶은 대로 그에게 하라. 단 생명만큼은 건들지 말라라고 하나님께서 이야기해요. 그래서 여러분 분명히 이 말씀 가운데 지금 이렇게 고난을 당해도 이렇게 고통 가운데 있어도 생명만큼은 하나님의 주권 가운데 있음을 우리 친구들이 잊지 않아야 해요. 그렇게 어렵고 정말 고통스러워도 생명과 삶을 이렇게 같이 봐야 돼요. 나의 생명은 전적으로 하나님께 있음을 분명히 믿음으로 믿고 나아가야 된다는 거예요. 우리 친구들 여기 욥기를 잘 보세요. 욥기 가운데 드러나는 건 분명히 그 모든 순간이 모든 삶의 주권이 하나님께 있다라고 분명하게 이야기해 주고 있어요. 그리고 그 가운데 고통이 허락됨도 분명히 하나님이 허락하게 하셨고 그 가운데 뜻이 있다는 거예요. 하나님은 하나님의 분명한 계획이 있다는 거예요. 하나님의 분명히 뜻이 있다는 거예요. 우리가 알지 못하는 것까지도 하나님은 준비하셨고 우리가 알지 못하는 것까지도 하나님은 계획하고 계시고 우리가 하나님을 알 수 없어요. 하나님은 우리를 잘 아시지만 우리는 하나님을 다 이해할 수 없어요. 그런 우리가 하나님 앞에 서야 되는 자세가 무엇인지 우리 친구들 잘 생각해보는 일주일의 삶이 되었으면 좋겠어요. 코로나로 여러분 주어진 시간들이 있을 거예요. 학교 가지 않는 시간들, 예전에 학교 가는데 소요됐던 시간들, 아니 또 예전과 다르게 집에서 이제 원격으로 수업하다 보니 해야 되는 것들이 더 많이 늘어난 친구들도 있을 거예요. 전보다 더 바쁜 삶을 보내는 친구들도 분명히 있을 거예요. 여러분이 코로나 상황 가운데 여러분 각자에게 주어진 그 모든 환경 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지 여러분 깨달을 수 있었으면 좋겠고 내게 주어진 하루하루의 삶 그리고 쌓여져가는 그 삶을 통하여 하나님은 분명히 나에게 놀라운 계획을 가지고 계시고 또 하나님께서는 오늘도 하나님이 나를 통하여 하나님의 일들을 하고 계시는 것을 우리 친구들이 믿고 나아갈 수 있는 우리 청소년부 친구들이 되기를 바랍니다. 그렇게 하나님을 의지하고 하나님이 나를 위하여 무언가를 하고 계시다는 것을 기억하는 우리 친구들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로 오신 하나님, 욥의 기도를 들었습니다. 그가 고통 가운데 있고 그가 부르짖는 것 우리의 눈으로는 이해됐고 또 공감할 수 있을 것 같습니다. 하나님이 이해 못하셨던 것도 아니고 하나님이 욥을 공감하지 못하셨던 것도 아님을 나중에 여기 마지막에 우리가 보게 될 거인데 우리가 욥의 편에 서서 하나님 왜 그렇습니까? 하나님 나의 삶은 왜 이렇습니까? 하나님 왜 나를 이렇게 어렵게만 하십니까? 욥이 그렇게 하나님께 따져 물었던 것처럼 우리가 하나님께 따져 묻는 것이 아니라 하나님 나의 삶이 너무나 고통스럽습니다. 하나님 내가 너무 어렵습니다. 나를 불쌍히 여겨주시고 이 고통 가운데서도 이 어려운 환경 가운데서도 하나님이 하나님 되심과 하나님께서 일하고 계심과 하나님의 뜻이 분명히 있음을 우리가 믿음으로 믿고 나아갈 수 있도록 그 상황이 되었을 때에 흔들리지 않고 믿음으로 하나님 앞에 서갈 수 있는 그런 믿음이 우리 가운데 자라갈 수 있도록 또 교육되어지고 훈련되어질 수 있도록 우리 한 사람 한 사람 붙잡아 주시옵시고 인도하여 주시옵소서. 내 삶 가운데 하나님이 찾아와 주시고 나를 구원하시며 나의 하나님 되심을 감사하며 불평의 제목보다 주님 하나님 앞에 불만을 이야기할 그 많은 이야기들보다 나에게 주신 아주 작은 것에서 감사할 수 있고 그 감사가 더욱더 큰 감사를 하나님 앞에 드릴 수 있는 우리의 삶이 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서.
나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.